मीटिंग, आज मेरा मीटिंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अमित शाह जी से हुआ और अमित शाह जी से अच्छा मीटिंग हुआ, बहुत लंबा मीटिंग हुआ। उनको हमारा प्रॉब्लम के बारे जानकारी है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो अगले 2 या 3 दिन के अंदर हमारे तिपरासा लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स के लिए एक इंटरलॉक्यूटर अपॉइंट करेंगे। जैसे यही इंटरलॉक्यूटर नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही ईस्टर्न नागालैंड में अपॉइंट किया गया है, वैसे ही a similar arrangement will be done to solve the long pending problems of the indigenous people of Tripura. We thank him for listening to us and we thank him for accepting that there is a genuine problem of the indigenous people of Tripura और उसका solution, संवैधानिक solution जल्द से जल्द एक टाइम फ्रेम के अंदर वो करेंगे। ये बात आज हमारा हुआ है। I thank the होम मिनिस्टर कि उन्होंने हमें समय दिया, हमसे बात की और ये जो आज बात हुआ है इसका पॉजिटिव आउटकम है कि एक इंटरलॉक्यूटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपॉइंट होगा अंडर होम मिनिस्ट्री और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन का प्रॉब्लम का इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक सोल्यूशन निकालकर हम आएंगे। ये मैं आपको खबर करना चाह रहा था। अगर आपके पास 2 या 3 सवाल है तो मैं जवाब दे दूंगा, otherwise I would like to keep this as short and brief as possible. Third question. तो अगर सोल्यूशन के बारे में पूछ दिया है कोई जो पूछ, ठीक में रहेंगे आप? ठीक, आपने 4 मैं तभी भी बोल दे रहा हूँ। सबसे पहले the government of India will officially appoint an interlocutor which to look into the constitutional solution of our problems. So it is in writing. It is in writing because officially the government of India will appoint an interlocutor for a constitutional solution. So ये writing में है। Second है, आपने कहा कि क्या मैं गवर्नमेंट में बैठ रहा हूँ? नहीं, हम लोग गवर्नमेंट में नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग कैबिनेट में नहीं बैठेंगे। हम चाहते हैं कि इसका टाइम फ्रेम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन हो, उसके बाद ही हम विचार करेंगे। लेकिन ये बात 3 या 4 लोगों को मिनिस्टर बनाने का नहीं है, ये बात 13 से 14 लाख तिपरासा को सोल्यूशन देने का है। तो नहीं, जब तक ये सोल्यूशन नहीं आएगा हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे। और तीसरा क्वेश्चन था आपका, ये पॉइंट्स जो है ये इंटरलॉक्यूटर के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे। एक पॉइंट नहीं होगा, बहुत पॉइंट्स होगा और जो भी पॉइंट्स होगा ट्रांसपेरेंट होगा, पब्लिक के नॉलेज में होगा और पब्लिक के बेनिफिट के लिए होगा, स्टेट के बेनिफिट के लिए होगा और किसी के अगेंस्ट भी नहीं होगा। मैं फिर से, ये आपने कहा 3 सवाल था, मैंने क्लियर ऑनेस्ट डायरेक्ट जवाब दे दिया है आपको। हम पब्लिक का विश्वास से आए हैं, हम पब्लिक का विश्वास को रखना चाहते हैं और हम अपना बारे बात नहीं करना चाहते हैं। पहले उनका समस्या का हल हो जाए, उसके बाद हम अपना पॉलिटिकल बात करेंगे। फर्स्ट द पीपल शुड बी हैप्पी, द पीपल शुड गेट व्हाट दे वांट एंड पीपल्स प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड। So we are not discussing any personal cabinet portfolios or any government understanding. We are talking for the people's problem. I thank the Home Minister, I thank the Chief Minister who was present and all the other leaders who were present for this meeting. And I think जैसा ईस्टर्न नागालैंड में जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन का बात निकला है, वैसे ही त्रिपुरा में अब निकलेगा। एंड ये विल बी, आप देखिए पहले से बहुत अलग है। जब IPFT के संग अंडरस्टैंडिंग हुआ था, कमिटी बना था, ये कमिटी नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड त्रिपुरा मोथा है। ये कमिटी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन है और ये जो अंडरस्टैंडिंग होगा कोई 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में नहीं होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और त्रिपुरा मोथा और हमारे समाजपति के साथ होगा। तो ये बात क्लियर है और इसी बात को मैं सामने रखकर I would like to thank everybody in the media. I appeal to শুনলেন তো মাননীয় মহারাজ প্রদ্যোৎ কিশোর দেববর্মনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, যে বক্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনা সমালোচনা সমস্ত কিছু চলছিল, সমস্ত কিছুকে পেছনে ফেলে দিল্লির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মাননীয়
অমিত শাহের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে যে আলোচনা হয়েছে, অফিসিয়ালি কনস্টিটিউশন সলিউশন হতে যাচ্ছে, অর্থাৎ আগামী 2-1 দিনের মধ্যে এই কনস্টিটিউশন সলিউশন নিয়ে প্রথমে ইন্টারলকিউটর মধ্যস্থতাকারী এসে তাদের বার্তাবাহক তিনি বার্তা নিয়ে যাবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে, রিপোর্ট জমা দেবেন, তারপর কনস্টিটিউশন সলিউশন অর্থাৎ সাংবিধানিক সমস্যার সমাধান করবেন ত্রিপ্রাসাদের। এই গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তিনিই তো বলছেন। মাননীয় মহারাজ এই কয়েকদিন ধরে দীর্ঘ আলোচনা সমালোচনার যে ঝড় উঠেছিল, সমস্ত আলোচনা সমালোচনার মুখ বন্ধ করে দিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, যিনি মাননীয় মহারাজের সঙ্গে বৈঠকে আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। যে কথাগুলো আপনাদেরকে আমরা শুনিয়েছি, অফিসিয়ালি লিখিত আকারে সাংবিধানিক সমস্যা সমাধান করে দেবেন ত্রিপ্রাসাদের, অর্থাৎ মাননীয় মহারাজও চেয়েছেন যে ত্রিপ্রাসারা খুশি থাকে, আগে জনজাতিরা খুশি থাকতে হবে, তারপর অন্য পলিটিক্যাল সমস্যাগুলো দেখা হবে। অর্থাৎ আগে জনজাতিদের খুশি থাকতে হবে, জনজাতিদের খুশি করতে হবে, তারা তাদের যে অধিকার পেতে হবে, তারপরে আমরা দেখব ক্যাবিনেটে যাওয়া যায় কিনা, সরকারের সঙ্গে মন্ত্রিত্ব নেওয়া যায় কিনা, এগুলো পরে আসবে। আগে সমস্ত জনজাতিরা খুশি থাকতে হবে, তাদের খুশির জন্যই মাঠে নেমেছেন, তাদের খুশির জন্যই মাননীয় মহারাজকে তারা তাদের সামনে রেখেছেন, তাদের সামনে রেখে জনজাতিরা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছেন, তাদের সমস্যাগুলো মাননীয় মহারাজের হাতে তুলে দিয়েছেন। মাননীয় মহারাজ যেভাবে চান ওইভাবেই সমস্যা সমাধান হবে ত্রিপ্রাসারা, ওটাই ভাবেন। মাননীয় মহারাজকে ভগবান হিসেবে দেখেন। এজন্যই এই কয়েকদিনের মধ্যে ত্রিপুরাতে যেভাবে একের পর এক আন্দোলন, একের পর এক আলোচনার জন্ম দিয়ে চলেছিল, সেগুলোর একেবারে সমাপ্তি করে দিলেন, একেবারে নিঃশেষ করে দিলেন, একেবারে সমাপ্তি করে দিলেন, একেবারে শেষ করে দিলেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তিনি কনস্টিটিউশন সলিউশনের মাধ্যমে ত্রিপ্রাসাদের সমস্ত অধিকার তাদের হাতে তুলে দেবেন। তাই ত্রিপ্রাসাদের জন্য অত্যন্ত খুশির খবর, বিগ ব্রেকিং বলা যায় এই মুহূর্তে। অর্থাৎ কারণ ত্রিপ্রাসারা যে আগুনে জ্বলছিল, যেভাবে তারা তাদের মহারাজকে নিয়ে সমালোচনার আগুনে তারা জ্বলছিল, সেখান থেকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ত্রিপ্রাসাদের সমস্ত সমস্যাগুলো বুঝতে পেরে তাদেরকে ভালো রাখার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, খাদ্য সমস্ত বিষয় নিয়ে, স্বাস্থ্য, শিক্ষা নিয়ে ত্রিপ্রাসারা যেন ত্রিপুরার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে এগিয়ে যেতে পারে, সারা ভারতের মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, সেজন্য দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কাউকে বাদ দিয়েই ভারত এগিয়ে যাবে না। কারণ ত্রিপুরার সবাই, পাহাড় ভালো থাকলেই ত্রিপুরা ভালো থাকবে, অর্থাৎ ত্রিপুরা ভালো থাকলেই ভারতও ভালো থাকবে, একটু একটু করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ সমগ্র ত্রিপুরাকে সাজাতে হলে, ভারতের একটা ছোট্ট রাজ্য হলেও এটা ভারতের মধ্যেই রয়েছে, তাই এখানে যত দাঙ্গা আগুন জ্বলবে ততই ভারতের দুর্নাম হতে থাকবে। সেখান থেকে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমরা বলে থাকি তিনি রাজনীতির চাণক্য, অর্থাৎ তার রাজনৈতিক দক্ষতা রয়েছে, সেই দক্ষতার মধ্য দিয়ে তিনি ত্রিপ্রাসাদের এবং আমাদের পাহাড় সমতলকে কীভাবে জাতি উপজাতিকে একসাথে একসুতোই ভালো রাখা যায়, গাঁথা যায়, একসাথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় ত্রিপুরার সমস্ত মানুষকে, সেই চিন্তাভাবনা করছেন। সেই সাথে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা তিনিও রয়েছেন, অর্থাৎ তার যে নেতৃত্ব রয়েছে, তিনি তার হাত ধরে মাননীয় মহারাজ এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার হাত ধরে এই রাজ্য এগিয়ে যাক, সেটা আমরাও চাই। অর্থাৎ কোনো আলোচনা, কোনো সমালোচনার কোনো প্রশ্ন যেন না থাকে। আমরা চাই এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার ক্ষেত্রে জাতি উপজাতি সবাই মিলেমিশে স্বাস্থ্য, শিক্ষা, এ রাজ্যের উন্নয়নে যেন হাতে হাত রেখে এগিয়ে যেতে পারে মাননীয় মহারাজ এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা একই সাথে যেন হাতে হাত রেখে এগিয়ে যায়, এবং রাজ্যের পাহাড়ি বাঙালি হোক কিংবা জাতি উপজাতি সবাই যেন সুস্থ থাকে, ভালো থাকে, একটা সুন্দর পরিকাঠামো, সুন্দর পরিবেশ যেন বজায় থাকে। আমরাও সেটা চাই। মাননীয় মহারাজ যেমন চান আগে মানুষের উন্নয়ন, আগে মানুষের ইচ্ছা পূরণ, আগে মানুষের স্বপ্ন পূরণ, সে সাথে আমরাও চাই পাহাড় ভালো থাকুক, তাহলে ত্রিপুরা ভালো থাকবে। ত্রিপুরার কোনো অগ্নিগর্ভ, ত্রিপুরার কোনো আগুন জ্বলতে আমরা চাই না। ত্রিপুরার মানুষ হিসাবে আমরাও চাই ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক, পাহাড় ভালো থাকুক, পাহাড় এগিয়ে যাক। দীর্ঘদিনের যে বঞ্চনা, দীর্ঘ দিনের যে তাদেরকে আগুনে পোড়া হয়েছে, তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে যে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, তাদের পানীয় জল, বিদ্যুৎ সমস্ত দিক দিয়ে তাদেরকে অবহেলায় রাখা হয়েছে, সেখান থেকে তাদেরকে মুক্তি দেওয়া হোক এবং তাদের কনস্টিটিউশন সলিউশন পেলে আমার আপনার ভালো, আমার আপনার তো কোনো অসুবিধা নেই। কারণ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যেখানে রাজনীতির চাণক্য, তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, তারা তাদের জায়গা থেকে নিজের যোগ্যতা অর্জন করে আজকে এই জায়গায় পৌঁছে গেছেন। অর্থাৎ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। অর্থাৎ তাদের থেকে আমরা খুব বেশি বুঝি এমনটা নয়, তারাও রাজ্যের যেটা ভালো সেটাই বুঝি। তারা রাজ্যের ভালো বলেই তারা চাইছেন কনস্টিটিউশন সলিউশন করার জন্য, ত্রিপ্রাসাদের অধিকার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য। সেটা আমার আপনার থেকে অনেক বেশি বুঝেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রী এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। তাই তাদের সিদ্ধান্ত নিশ্চয়ই চূড়ান্ত থাকবে। তারা চাইবেন না কখনোই রাজ্যের
পাহাড়ি বাঙালির মধ্যে বা কিংবা জাতীয় উপজাতির মধ্যে একটা দাঙ্গা সৃষ্টি হোক, অগ্নিগর্ভ থাকুক, তারা এখান থেকে ভালো রাখার জন্যই যদি তাদের কনস্টিটিউশন সলিউশনের মাধ্যমে তাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড হোক কিংবা তাদের ইন্টারলকিউটর মাধ্যমে কিংবা কনস্টিটিউশন সলিউশনের মাধ্যমে ত্রিপুরারা যদি তাদের অধিকার পায়, আমার আপনার অসুবিধা কোথায়? যেখানে দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক শাহ এবং ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যদি কোনো সমস্যা না থাকে, তারা যদি মনে করে রাজ্য ভালো থাকবে এভাবে করে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডের মাধ্যমে কিংবা কনস্টিটিউশন সলিউশনের মাধ্যমে কিংবা ইন্টারলকিউটর মাধ্যমে, তাহলে আমার আপনার সমস্যাটা কোথায়? এই প্রশ্নটাই আমার রইল আপনাদের কাছে। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও পাওয়ার জন্য এবং শেয়ার করুন আপনার পাশাপাশি আপনার বন্ধুদের কাছে। কমেন্টস করে জানান আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত। থাকুন আমাদের সাথে।